जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत छे तमारू एक नवा ज विडियो में। तो आवी गया सभी तमारा माटे एक नवो ज विडियो लईने। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने तमे पण इच्छता होय माता लक्ष्मीना आशीर्वाद तमारा उपर पण बन्या रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लखवानुं भूलशो नहीं। अने हाँ, मारी चेनल पर नवा होव तो मारी चेनल श्रेष्ठ वातों ने सब्सक्राइब करजो। अने हवे विडियोनी शरूआत करिए जरा पण मोडुं कर्या विना। तुलसीजीना सूका लाकडाथी करो आ 14 दिव्य उपाय, थशे बधा काम। हिंदू धर्म में तुलसीना छोड़ने पवित्र छोड़मांथी एक मानवामां आवे छे। वास्तुशास्त्र अनुसार जे घर में तुलसीनो छोड़ होय छे ते घरनुं वातावरण सकारात्मक होय छे, जेना कारणे घर में क्यारे सुख समृद्धिनी कमी आवती नथी। घर में तुलसीनो छोड़ लगावीने तेनी पूजा योग्य रीते करवाथी माता लक्ष्मीनी साथे भगवान विष्णुनी कृपा पण प्राप्त थाय छे। श्री हरि विष्णुने तुलसी अति प्रिय छे। घणी वखत बदलाता हवामानने कारणे अथवा योग्य रीते जाळवणी न थवाने कारणे ते सुकाई जाय छे। तेवी ज रीते सामान्य रीते ज्यारे तुलसीनो छोड़ सुकाई जाय छे त्यारे तेने काढीने ते वासणमां नवो छोड़ रोपवामां आवे छे। आ साथे सूका तुलसीना छोड़ने पाणीमां डूबाडवामां आवे छे। परंतु शुं तमे जाणो छो के सूकी तुलसीनो उपयोग करीने तमे भगवान विष्णुने पण प्रसन्न करी शको छो अने देवी लक्ष्मीना अपार आशीर्वाद मेळवी शको छो। चालो जाणीए शुष्क तुलसीनो शुभ उपयोग केवी रीते करवो। परंतु ते पहला जो तमे पण देवी लक्ष्मीनी प्रार्थना करवा मांगो छो, आशीर्वाद तमारा पर रहे तो आ विडियो लाइक करो अने चेनल ने सब्सक्राइब करो अने कॉमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लखो। एक सूका तुलसीनी 7 नानी लाकड़ीओ भेगी करो अने पछी तेने दोरा वडे बांधो। आ पछी तेमने घीमां बोळीने दीवामां राखी अने भगवान विष्णुनी सामे बाળી शकाय छे। आनाथी ते खूब ज खुश थई जाय छे। आ उपाय कृष्णनी एकादशी के त्रयोदशी तिथि अथवा कोई पण महीनाना शुक्ल पत्रना दिवसे करी शकाय छे। 2-7 तुलसीनी लाकड़ीओ एक साथे लो अने तेने कपास अथवा सफेद दोराथी बांधो। आ पछी तेमने अठवाडियामां एकवार गंगा जळमां डूबाडी दो अने पछी आखा घरमां गंगा जळ छांटो। आम करवाथी नकारात्मक ऊर्जा दूर थशे अने घरमां समृद्धि आवशे। 3 तुलसीनी 7 नानी लाकड़ीओ लो, तेने फरीथी बांधो अने पूजा कर्या पछी तेने पर्समां, तिजोरीमां अथवा ज्यां पैसा राखवामां आवे छे ते जग्याए राखो। आवुं करवाथी माता लक्ष्मी खूब ज प्रसन्न थाय छे। आ साथे तमारे आर्थिक तंगीनो सामनो करवो पड़शे नहीं। 4 सूका तुलसीना मूळने बहार काढो। आ पछी तेमने धोईने स्वच्छ कपड़ामां लपेटीने प्रवेशद्वार पर लटकावी दो करी शके छे। आवुं करवाथी तमने माता लक्ष्मीनी साथे भगवान विष्णुना पण अपार आशीर्वाद मळशे। वधु सकारात्मक ऊर्जा घरमां प्रवेश करशे। 5 जो तमारी कुंडली में कोई ग्रह दोष छे तो थोड़ा सूका तुलसीना मूळने लाल रंगना कपड़ामां राखो अने तेने तमारा गळामां अथवा हाथ पर पहेरो। आम करवाथी तमारी कुंडली में ग्रहोनी स्थिति योग्य रहेशे। 6 तुलसीना पाथी लईने मूळ सुधीना अनेक फायदाओनुं वर्णन शास्त्रोमां करवामां आव्युं छे। मात्र तुलसी ज नहीं परंतु तेना लाकड़ाथी संबंधित उपायों पण खूब ज फायदाकारक छे। नहावाना पाणीमां तुलसीनुं लाकड़ुं उमेरीने स्नान करवाथी नकारात्मक ऊर्जा दूर थाय छे अने सकारात्मक ऊर्जानो संचार थाय छे। नहावाना पाणीमां तुलसीनुं लाकड़ुं नाखीने स्नान करवाथी व्यक्तिनुं सौभाग्य वधे छे अने मार्गमां आवती दरेक अड़चणो दूर थाय छे। शास्त्रों अनुसार तुलसीना लाकड़ामांथी बनेला पाणीथी स्नान करवाथी मानसिक शांति मळे छे अने तणाव दूर थाय छे। आ माटे तुलसीना लाकड़ाने नहावाना पाणीमां पलाળી राखो अने थोड़ीवार माटे छोड़ी दो। हवे आ तुलसीनुं लाकड़ुं तेने बहार काढीने स्वच्छ जग्याए राखो।
અને આ પાણીથી નહીં. પાણીમાં વપરાતી તુલસીને બાથરૂમમાં ક્યારેય ન છોડવી જોઈએ, નહીં તો તે અશુદ્ધ થઈ જાય છે. કોઈ પણ અમાવસ્યાના દિવસે તુલસીના લાકડાથી સ્નાન કરવાનો આ ઉપાય તમે કરી શકો છો. એવું માનવામાં આવે છે કે અમાવાસ્યાના દિવસે ઉપાય કરવાથી સુતા ભાગ્ય ચમકે છે. આ ઉપાયથી દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળે છે, જેના કારણે તમને જીવનભર પૈસા અને અનાજની કમી નહીં રહે. 7. ઘરમાં શાંતિ હોય તો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કરો તુલસીના પાનનો આ ઉપાય. તેથી 4-5 તુલસીના પાન લો, તેને ધોઈ લો અને પિત્તળના વાસણમાં સ્વચ્છ પાણીમાં મૂકો. આ પછી નિયમિત સ્નાન કર્યા પછી આ પાણીને ઘરના દરવાજા પર હાંટવું. તેનાથી ઘરમાંથી નકારાત્મક ઉર્જા દૂર થાય છે અને ઘરમાં સુખ શાંતિ પણ રહે છે. 8. તુલસીના છોડના ફૂલો માટે કરો ઉપાય. તુલસીના છોડમાંથી ફૂલ નીકળવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ભગવાન વિષ્ણુને તુલસીના પાન તેમજ તુલસી મંજરી અર્પણ કરવાથી રોકી રાખેલા પૈસા પાછા મળે છે. આ સાથે આવક પણ વધે છે. ગંગાજળમાં તુલસીના પાન મિક્સ કરીને ઘરની ઉત્તર દિશામાં રાખો, આપો અને નિયમિતપણે આખા ઘરમાં પાણીનો છંટકાવ કરો. આ તમારી બધી સમસ્યાઓ દૂર કરશે. 9. તુલસીના લાકડાથી ઉપાય. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર તુલસીના લાકડાથી સ્નાન કરવાથી વ્યક્તિની તમામ સમસ્યાઓ દૂર થઈ જાય છે. તમને માનસિક શાંતિ પણ મળે છે. તેથી અમાવસ્યાના દિવસે તુલસીના લાકડાનો ટુકડો નહાવાના પાણીમાં નાખો અને થોડીવાર માટે છોડી દો અને થોડા સમય પછી તેનાથી સ્નાન કરો. તેનાથી તમને તરત ફાયદો થશે. 10. જ્યોતિષ અનુસાર સૂકા તુલસીના પાનનો ઉપયોગ કરીને આ ઉપાય કરો. તુલસીના કેટલાક સૂકા પાન લો, તેમને સ્વચ્છ લાલ કપડામાં બાંધો અને તમારા પૈસાની પેટીમાં અથવા સુરક્ષિત રાખો. આમ કરવાથી દેવી લક્ષ્મીની કૃપા જળવાઈ રહે છે અને વ્યક્તિની આર્થિક પ્રગતિમાં ફાયદો થાય છે. 11. તુલસીના મૂળથી કરો ઉપાય. જો કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં કોઈ ગ્રહ દોષ હોય તો તે જ્યોતિષમાં વિશ્વાસ રાખે છે અને આ માટે તુલસીની પૂજા કરો અને તેના થોડા મૂળ કાઢી લો. હવે તેને લાલ રંગના કપડામાં બાંધીને તમારા હાથ પર બાંધો. આ તમને ગ્રહ દોષોથી બચાવશે, મુક્તિ મળશે. 12. માનસિક તણાવ દૂર કરવા. સૂકા તુલસીના લાકડા સાથે ચંદનનું તિલક લગાવવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તેનાથી માનસિક તણાવ દૂર થાય છે અને શાંતિ મળે છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ડર દૂર થાય છે અને મનમાં સકારાત્મકતાનો સંચાર થાય છે. 13. સુખી દાંપત્ય જીવન માટે પતિએ સૂકું તુલસીનું લાકડું લઈને પત્નીના સામેના હાથમાં બાંધવું જોઈએ અને પત્નીએ પતિના જમણા હાથમાં બાંધવું જોઈએ. આ ઉપાય કરવાથી વૈવાહિક જીવનમાં સમસ્યાઓ દૂર થાય છે અને પતિ પત્ની વચ્ચે પ્રેમ વધે છે. 14. જો તુલસીનો છોડ અચાનક સુકાઈ જાય છે તો તે આ સૂચવે છે કે ઘરમાં કોઈ સંકટ ઊભું થઈ શકે છે. પરંતુ ઘણી વખત તુલસીનો છોડ સુકાઈ જવાનું કોઈ કારણ હોતું નથી. તેના બદલે તે હવામાન દ્વારા પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે કે તુલસીનો છોડ સુકાઈ ગયા પછી પણ તેની શુદ્ધતા જાળવી રાખવાની છે. પરંતુ સૂકા છોડને ઘરની બહાર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, પરંતુ આ આદર સાથે જ બહાર આવવું જોઈએ. જો તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય તો આ છોડને મૂળમાંથી ખેંચીને કોઈ પવિત્ર નદી, તળાવ અથવા પવિત્ર જળાશયમાં ડૂબાડી દેવા જોઈએ. કે રવિવારે સુકાયેલ તુલસીનો છોડ પણ રાખવો જોઈએ. જે વાસણમાં તુલસીનો છોડ સુકાઈ ગયો હોય તેને સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. તમારે તેને બહાર કાઢીને તેની જગ્યાએ નવો છોડ લગાવવો જોઈએ. ગુરુવારે તુલસીનો નવો છોડ લગાવવો એ સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે. જો તમે આ દિવસે તમારા ઘરમાં તુલસીનો છોડ લગાવો તો ઘર પર ભગવાન વિષ્ણુની કૃપા રહે છે. એકાદશીના દિવસે પણ સૂકા છોડને ઘરની બહાર ન છોડો.
રવિવાર, મંગળવાર અને એકાદશીના દિવસે તુલસીને કોઈ પણ રીતે સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. આ વાત જ્યોતિષમાં માનવામાં આવે છે કે જો વાસણમાં વાવેલો તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય છે અને તે પોટમાંથી પણ દૂર કરવામાં આવે છે તો પણ તેના માટે ઘડાની માટી પણ ખૂબ જ શુભ હોય છે. જ્યાં સુધી તમે તુલસીનો નવો છોડ લગાવી શકતા નથી ત્યાં સુધી તમે આ વાસણની પૂજા કરી શકો છો જેમાં અગાઉ છોડ વાવેલો હતો. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં 2 પ્રકારના તુલસીનો છોડ લગાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. રામ તુલસી અને શ્યામા તુલસી. રામ તુલસી ઘરમાં રોપવા માટે શ્રેષ્ઠ તુલસી માનવામાં આવે છે. તમામ પ્રકારની તુલસીમાં રામ તુલસીને સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે. તુલસીનો છોડ આ માટે કેટલાક ખાસ નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે તુલસીના છોડને યોગ્ય દિશામાં લગાવો. તુલસીનો છોડ હંમેશા ઉત્તર અથવા ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં લગાવવો જોઈએ. આ છોડને દક્ષિણ દિશામાં ન લગાવો. રવિવાર અને એકાદશીના દિવસે તુલસીના છોડને પાણી ન ચઢાવવું જોઈએ. એકાદશી પર તુલસીજી ભગવાન વિષ્ણુ માટે નિર્જળ ઉપવાસ પણ રાખે છે. તુલસીના છોડને કોઈ પણ અંધારાવાળી જગ્યાએ ન રાખો અને તેને ઘરની અંદર લગાવવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. માહિતી જનહિતને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવી રહી છે. તમારી આસ્થા અને આસ્થા પર જ્યોતિષ અને ધર્મના ઉપાયો અને સલાહ અજમાવો. વિડિયો હેતુ ફક્ત તમને વધુ સારી સલાહ આપવાનો છે. અમે આ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારના દાવા કરતા નથી. મિત્રો, જો તમને વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને નવા હોય તો મારી ચેનલ શ્રેષ્ઠ વાતોને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.